Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study an example on the preparation of estimated cost sheet. In the previous few lectures, we have seen few examples on the preparation of cost sheet. But there is a difference between cost sheet and estimated cost sheet. In the theoretical part, we have seen that cost sheet is nothing but a statement which shows the details of expenditure incurred for production of goods. आपल्याला माहिती आहे की कॉस्ट शीट म्हणजे एक स्टेटमेंट आहे की ज्यामध्ये आपण प्रोडक्शन जे केलेलं आहे, जे उत्पादन केलेलं आहे त्यासाठी जो खर्च आलेला असतो तो खर्च दाखवणारा जे स्टेटमेंट आहे त्याला आपण कॉस्ट शीट असं म्हणतो. In the theoretical part, we have also seen that generally a cost sheet is prepared after the completion of production. Normally, production झाल्यानंतर, उत्पादन झाल्यानंतर cost sheet तयार केली जाते. If the cost sheet is prepared after the production, जर उत्पादन झाल्यानंतर कॉस्ट शीट तयार केली असेल तर त्या कॉस्ट शीटला हिस्टॉरिकल कॉस्ट शीट असं म्हटलं जातं. ओके, मीन्स प्रोडक्शन हॅज ऑलरेडी टेकन प्लेस, वस्तूचं उत्पादन अगोदरच करून झालेलं आहे आणि नंतर आपण कॉस्ट शीट तयार करतोय. त्यामुळे त्या कॉस्ट शीटमध्ये जे आपण खर्च रेकॉर्ड करतो ते सर्व खर्च अगोदरच झालेले असतात, म्हणून त्याला हिस्टॉरिकल कॉस्ट शीट असं म्हटलं जातं. इन हिस्टॉरिकल कॉस्ट शीट वी रेकॉर्ड द एक्सपेन्सेस विच हॅव बीन ऑलरेडी इनकर्ड इन द पास्ट and that cost sheet is called as the historical cost sheet. But in a business we have to prepare estimated cost sheet also, and in the theoretical part we have seen that the estimated cost sheet is related to the future. ओके, आपल्याला भविष्यासंदर्भात समजा भविष्यामध्ये एखादं आपल्याला काम मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी किती खर्च होईल तो भविष्यामध्ये अजून आपल्याला ते काम मिळालेलं नाही, अजून आपण ते प्रोडक्शन सुरू केलेलं नाही, द प्रोडक्शन हॅज नॉट बीन स्टार्टेड, उत्पादन अजून आपण चालू केलेलं नाही, पण त्या कामासाठी किती खर्च होईल ह्याचा आपल्याला अंदाज करून आपल्याला कॉस्ट शीट तयार करावी लागते. अँड दॅट पर्टिक्युलर कॉस्ट शीट इज कॉल्ड ॲज अ इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. त्याला इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट असं म्हटलं जातं. In this example, we are going to study how an estimated cost sheet is prepared with the help of a existing cost sheet. एखाद्या चालू वर्षाच्या कॉस्ट शीटच्या साहाय्यानं आपण पुढच्या वर्षाची अंदाजे कॉस्ट शीट म्हणजे इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कशा प्रकारे तयार करू शकतो हे आपण या एक्झाम्पलमध्ये पाहणार आहोत. सो लेट स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल इज सनशाईन लिमिटेड provides you the following information for the year ended 31st March 2017. In this first sentence, it is mentioned that the name of the company is Sunshine Limited. Okay, and secondly, they have given the information for the year ended 31st March 2017. Okay, now we will see the example. There are two columns. First column is particulars and second column is amount in rupees. Now we will read the expenses one by one. First expenditure is direct material, amount 90,000. Second, direct wages, amount 75,000. Okay, then factory overheads are given, selling overheads are given, office overheads are given, and the amount of profit is also given. Okay, and at the end it is mentioned that A, prepare a cost sheet for the year ended 31st March 2017. Okay, with the help of this given information in the table, we have to prepare a cost sheet for the year ended 31st March 2017. आता आपल्याला जे काय कॉस्ट शीट तयार करायची, we know that whenever we prepare the cost sheet, a cost sheet is prepared in 4 parts. The first part is to calculate the prime cost, correct? And what is prime cost? Prime cost is nothing but a sum, a total of all direct cost which include first direct material. Example मध्ये direct material चे amount किती दिले बघा, amount is 90,000. Second, direct wages, amount of direct wages is 75,000. and third one, direct expenses. Example मध्ये कुठेही direct expenses आपल्याला दिले नाहीत. ओके, सुरुवातीला डायरेक्ट मटेरियलची अमाऊंट घ्यायची, त्यामध्ये डायरेक्ट वेजेस ॲड करायचे आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ह्या तिन्हींचे टोटलला आपण प्राईम कॉस्ट असं म्हणतो. ओके, आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द प्राईम कॉस्ट द फर्स्ट पार्ट इज ओव्हर. प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्या एक्झाम्पलचा सोल्युशनचा पहिला पार्ट कव्हर झाला. त्यानंतर सेकंड पार्ट काय,
सेकंड पार्ट इज टू ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड. त्यामध्ये फॅक्टरीचे खर्च ॲड करायचे. एक्झाम्पलमध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड रेडीमेड आपल्याला किती दिलेत बघा. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स हे 45,000 दिलेले आहेत, रेडीमेड दिलेले आहेत. This is second part. Third part is to add office overhead, and last part is to add the selling and distribution overhead. So with the help of this information, firstly we will prepare a cost sheet. This is not the end of the example. This is just the first part of the example, and after that it is mentioned in the B part. Okay, this information which we have seen is for the year ended 31st March 2017. ही जी काय आपल्याला माहिती दिलेली आहे, जी आपण आत्ता वाचली, ती माहिती 31 मार्च 2017ची आहे. यावरून आपल्याला कॉस्टशीट तयार करायचे रेग्युलर फॉर्मॅटप्रमाणे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये काय दिले बघा. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन 2017-18 मीन्स इन द नेक्स्ट इयर, पुढच्या वर्षी, द फॅक्टरी रिसिव्ड ए ऑर्डर. फॅक्टरीला एक ऑर्डर मिळाली. ओके, फॉर विच इट इज इस्टिमेटेड दॅट. ती जे काय आपल्याला ऑर्डर मिळालेली आहे त्यासाठी आपला अंदाज काय, अंदाज केला आपण. इट इज इस्टिमेटेड दॅट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी ₹1,20,000. पुढच्या वर्षीच्या कामासाठी जी आपल्याला एक ऑर्डर मिळाली आहे त्या कामासाठी आपल्याला डायरेक्ट मटेरियल किती रुपयाचं लागेल, तर 1,20,000चं लागेल. त्यानंतर अँड डायरेक्ट लेबर विल कॉस्ट ₹75,000. डायरेक्ट लेबरसाठी खर्च किती येणार आहे, तर 75,000 येणार आहे. पुढच्या ही सर्व माहिती कुठली आहे, तर 2017-18ची आहे. म्हणजे आपण जी कॉस्टशीट तयार केली ती 31 मार्च 2017ची आहे. पुढच्या वर्षी 2017-18मध्ये जे काय आपल्याला ऑर्डर मिळाली त्या ऑर्डरसाठी फॉर कम्प्लिटिंग दॅट ऑर्डर इट इज इस्टिमेटेड दॅट अ डायरेक्ट मटेरियल ऑफ ₹1,20,000 विल बी रिक्वायर्ड. ते काम पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला 1,20,000चं मटेरियल लागेल. त्यानंतर डायरेक्ट लेबर म्हणजेच डायरेक्ट वेजेसचा खर्च किती होईल, तर 75,000 होईल. हे दोन खर्च त्यांनी दिले. पुढे सांगितले व्हॉट शुड बी द प्राइस फॉर धिस वर्क. ह्या कामाची किती रुपये आपण प्राइस लावली पाहिजे, प्राइस किती रुपये चार्ज केली पाहिजे, सेलिंग प्राइस किती असली पाहिजे या कामाची. इफ फॅक्टरी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. कंपनीला सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमवायचं आहे. जेवढा प्रॉफिट 31 मार्च 2017ला झालेला आहे तेवढाच प्रॉफिट पुढच्या वर्षी पण कंपनीला मिळवायचा आहे. कंपनीला किती प्रॉफिट मिळवायचं आहे ते त्यांनी सांगितलेलं नाही, बट इट इज स्पेसिफिकली मेन्शन्ड दॅट अ कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. सेम रेट ऑफ प्रॉफिट म्हणजे कुठल्याप्रमाणे, पाठीमागच्या वर्षी जेवढा प्रॉफिट झाला तेवढाच प्रॉफिट या वर्षी देखील कंपनीला अर्न करायचा आहे. आता 2017-18 ह्या वर्षामध्ये जे आपल्याला ऑर्डर मिळाले त्यासाठी मटेरियल कितीचं लागेल, 1,20,000चं लागेल हे सांगितलेलं आहे. डायरेक्ट लेबर म्हणजे डायरेक्ट वेजेस किती खर्च होईल, 75,000. हे दोनच खर्च सांगितले. परंतु बाकीचे जे खर्च आहेत, फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती, ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल, सेलिंग ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल, हे आपल्याला रेडीमेड दिलेलं नाही. त्यासाठी आपण पुढचं एक्झाम्पल रीड करा. नेक्स्ट पार्ट काय, अज्युम दॅट द सेलिंग ओव्हरहेड्स हॅव गॉन अप बाय 15%, बाय 15%. असं अज्युम करा की सेलिंगचा खर्च 15%नं गॉन अप म्हणजे सेलिंगचा खर्च 15%नं वाढलेला आहे. पुढे द फॅक्टरी, दिस सेंटेन्स इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, द फॅक्टरी रिकव्हर्स फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. हे एक्झाम्पल पहिल्यांदा आहे त्यामुळे केअरफुली बघा. आत्तापर्यंतच्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला कुठेही पर्सेंटेज दिलं जात नव्हतं. आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये 2 प्रकारच्या कॉस्टशीट करायचे. पहिली कॉस्टशीट जी आहे ती जी काही दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे 31 मार्च 2017 त्यावरून कॉस्टशीट करायचे, आणि ही जी काही इन्फॉर्मेशन दिली ती 2017-18ची नेक्स्ट इयरचे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला त्यांनी सांगितलं आहे की द फॅक्टरी रिकव्हर्स फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. म्हणजे आपल्याला फॅक्टरी ओव्हरहेड बघा, फॅक्टरी ओव्हरहेड आणि त्याचं पर्सेंटेज कशाशी काढायचे, तर डायरेक्ट वेजेसशी काढायचं आहे. म्हणजे ह्या दोन्हीमधली टक्केवारी काढायची. त्यातला पहिला शब्द फॅक्टरी ओव्हरहेड आहे आणि दुसरा शब्द डायरेक्ट वेजेस आहे. जो पहिला शब्द असेल फॅक्टरी ओव्हरहेड तो वरती घ्यायचा न्यूमरेटरला, डिवायडेड बाय भागिले सेकंड शब्द काय डायरेक्ट वेजेस, त्याला डिवाइड करायचं आणि टक्क्यात पाहिजे, पर्सेंटेजमध्ये पाहिजे म्हणून गुणिले 100. म्हणजे आपल्याला हे एक पर्सेंटेज काढायचे. अँड ऑफिस अँड सेलिंग ओव्हरहेड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ऑफिस ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज वर्क्स कॉस्ट बरोबर काढायचं आहे.
तसंच सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेजसुद्धा वर्क्स कॉस्ट बरोबर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि कुठली इन्फॉर्मेशन घ्यायची हे पर्सेंटेज काढताना? फॅक्टरी ओव्हरहेडची अमाऊंट, ऑफिस ओव्हरहेडची अमाऊंट, सेलिंग ओव्हरहेडची अमाऊंट, वर्क्स कॉस्टची अमाऊंट, डायरेक्ट वेजेसची अमाऊंट कोणती घ्यायची? तर हे लास्ट सेंटेन्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द प्रिव्हियस इयर, जे पाठीमागच्या वर्षाची माहिती दिलेली आहे त्या माहितीवरून, त्या अमाऊंटवरून हे पर्सेंटेज आपल्याला काढायचे आणि मगच आपण जी पुढच्या वर्षाची इस्टिमेटेड कॉस्टशीट आपल्याला बनवायची आहे ते आपण यावरून करू शकतो. ओके, सो आपल्याला आन्सर तयार करताना 2 पार्टमध्ये करायचे. ए पार्ट जो आहे ते जी काय दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यावरून कॉस्टशीट तयार करायचे. पहिल्यांदा आपण ते तयार करूया. बघा एक्झाम्पलमध्ये, या एक्झाम्पलमध्ये डायरेक्ट कॉस्ट ज्या 3 असतात, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यापैकी फक्त 2च दिलेले आहेत, डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट वेजेस. पहिल्यांदा आपण एक्झाम्पल सॉल्व करूया. कंपनीचं नाव आहे सनशाईन लिमिटेड आणि कॉस्टशीट तयार करायची फॉर द इयर एंडेड. बघा, दिस इज द सोल्युशन. कंपनीचं नाव पहिल्यांदा मेन्शन करायचं. नेम ऑफ द कंपनी शुड बी मेन्शन्ड ॲट द मिडल, सनशाईन लिमिटेड. ऑन द नेक्स्ट लाईन कॉस्ट शीट, अँड ऑन द थर्ड लाईन फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2017. आता नॉर्मली कॉस्ट शीट तयार करताना we prepare 3 columns. First column is particular, second column is amount, and third column is also amount. But in this example the amounts are given in a ready-made form, so we have prepared only 2 columns. First column is particulars and second column is amount in rupees. Firstly, we will calculate the prime cost. We know that prime cost means a sum of direct material, direct wages and direct expenses. Out of these 3 costs, only the amount of direct material, which is 90,000, and direct wages, which is 75,000, are given. So direct material 90,000, direct wages 75,000, and direct expenses amount is not given. So dot dot dot, त्याच्या अमाऊंटला आपण डॅश केलेलं आहे. या तिन्हींची आपण टोटल केली, तिन्हींची टोटल आली 1,65,000 आणि त्याला नाव दिलं प्राईम कॉस्ट. So first step is over. We have calculated the prime cost and which comes to rupees 1,65,000. पहिल्या स्टेपमध्ये प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट करायची. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ची अमाऊंट मेन्शन केली, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिले नाहीत म्हणून डॅश केलं, तिन्हींच्या बेरजेला नाव दिलं प्राईम कॉस्ट. द फर्स्ट पार्ट इज ओव्हर. After calculating the prime cost, the next step is to add the factory overhead. And in this example, the amount of factory overheads is given in a ready-made form. Look, the amount is 45,000. So next step is to add factory overhead 45,000. So total comes to 2,10,000 and it is titled as factory overheads oblique, sorry, it is titled as factory cost oblique works cost. फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च 45,000 दिला आहे, रेडीमेड दिला आहे, तो खर्च घेतला, बेरीज केली, बेरीज किती आली, रेश सोडून बेरीज खाली घेतली 2,10,000 आणि त्याला आपण नेहमी नाव देतो फॅक्टरी कॉस्ट किंवा त्यालाच आपण म्हणतो वर्क्स कॉस्ट. फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यावर आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळते, त्यालाच आपण वर्क्स कॉस्ट असं म्हणतो. दिस इज सेकंड स्टेप. After adding the factory overhead, the next step is to add office overhead. So heading is add office overhead, and look at the example. The amount of office overhead is also given. Amount is 42,000. Amount is 42,000. So add office overhead amount 42,000, and after making the total comes to rupees 2,52,000. टोटल आपण रेषेच्या खाली घेतली आणि जसं फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यावर आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळते तसं फॉर्मॅटप्रमाणे ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. त्यामुळे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन येईल 2,52,000, 2,52,000. ओके, पहिल्यांदा आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केले, त्यानंतर ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केले. नाव द लास्ट स्टेप इज टू ॲड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. सो हेडिंग आपण देणार ॲड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. बघा एक्झाम्पलमध्ये सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेडची अमाऊंट रेडीमेड दिली आहे. किती अमाऊंट आहे 52,500. ते आपण ॲड केली. सेलिंग ओव्हरहेड 52,500. टोटल करण्यासाठी खाली रेश सोडली, टोटल खाली घेतली, टोटल किती आली तर 3,04,500. 3,04,500 ही आपली टोटल आहे. आणि सेलिंगचे खर्च ॲड केल्यानंतर सर्व खर्च झाले, त्यामुळे येणाऱ्या बेरजेला आपण टोटल कॉस्ट म्हणतो. आणि आपल्याला माहिती आहे टोटल कॉस्ट जेवढी असेल, कोणताही बिझनेस, वी नो दॅट ईच अँड एव्हरी बिझनेस इज स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट.
So in total cost profit is added, and in this example the amount of profit is given. Amount of profit is 60,900. So profit of rupees 60,900 is added, and after adding the profit we get the sales. So the amount of sales comes to rupees 3,65,400. Correct. Normally in the previous few examples we were given the amount of sales. पाठीमागचे जे आपण एक्झाम्पल पाहिले त्यामध्ये आपल्याला सेल्स दिले जात होते आणि आपण प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करत होतो सेल्स मायनस टोटल कॉस्ट करून. परंतु या एक्झाम्पलमध्ये आपण टोटल कॉस्ट फाइंड आउट केली. प्रॉफिट ऑलरेडी एक्झाम्पलमध्ये दिलेला आहे. प्रॉफिट किती दिला आहे? 60,900. तो प्रॉफिट टोटल कॉस्टमध्ये ॲड करून आपल्याला सेल्सची रक्कम मिळाली किती? 3,65,400. So this is the first part of our answer. Now the second part. In the second part it is mentioned that in the next year, that is in the year 2017-18, factory has received one order, and for completing that order a direct material of rupees 1,20,000 is required. ते जे काय आपल्याला पुढच्या वर्षी काम मिळालं आहे त्यासाठी मटेरियल 1,20,000चं लागेल, आणि डायरेक्ट वेजेसचा खर्च किती होणार आहे? तर 75,000 होणार आहे. एवढे दोनच खर्च दिले. परंतु फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल, ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल, सेलिंग ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल तो दिलेला नाही. प्लस एक्झाम्पलमध्ये हे पण म्हटलं आहे की फॅक्टरी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. कंपनीला जेवढा प्रॉफिट झालेला आहे तेवढाच प्रॉफिट कंपनीला यावर्षी देखील पुढच्या वर्षी देखील अर्न करायचं आहे. आता पुढच्या वर्षाची जी इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तयार करावी लागेल त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा पर्सेंटेजेस कॅल्क्युलेट करावे लागतील की फॅक्टरी ओव्हरहेड किती घ्यायचे, ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती घ्यायचा, सेलिंग ओव्हरहेडचा खर्च किती घ्यायचा. बघा एक्झाम्पलमध्ये रीड दिस लाईन व्हेरी केअरफुली, द लास्ट 3 लाईन्स. The factory overheads, the factory recovers. Next part is very important. The factory recovers factory overheads as a percentage of direct wages. म्हणजे फॅक्टरी ओव्हरहेडचा जो खर्च आहे त्याचा पर्सेंटेज कशाशी काढायचं आहे? डायरेक्ट वेजेसशी. ही लाईन इम्पॉर्टंट आहे. फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. पहिल्यांदा आपण हे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करूया. ही वर्किंग नोट आहे. हेडिंग दिलं कॅल्क्युलेशन ऑफ पर्सेंटेजेस. त्यात पहिलं लिहिलं की फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. जे त्यांचं सेंटेन्स आहे तेच लिहिलेलं आहे, फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. बघा ते सेंटेन्स घेतलेलं आहे, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आता ह्या सेंटेन्समध्ये पहिलं कोणतं हे सांगितलेलं आहे? तर पहिल्यांदा सांगितलं फॅक्टरी ओव्हरहेड, बरोबर. आणि नेक्स्ट लाईनला नेक्स्ट वर्ड काय आहे? तर तो आहे डायरेक्ट वेजेस. जो पहिला वर्ड असेल तो सुरुवातीला न्यूमरेटरला घ्यायचा. म्हणून सुरुवातीला फॉर्म्युला लिहिला. ह्याचा आपल्याला पर्सेंटेज काढायचे आणि पर्सेंटेज काढण्यासाठी आपण नेहमी गुणिले 100 करतो, मल्टिप्लाइड बाय 100 करतो. जो पहिला शब्द असेल तो सुरुवातीला घ्या, फॅक्टरी ओव्हरहेड. जो दुसरा शब्द आहे डायरेक्ट वेजेस त्याने त्याला डिवाइड करा, डिवायडेड बाय डायरेक्ट वेजेस, आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी गुणिले 100. आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला आपल्याला पर्सेंटेज काढायचं असतं त्यावेळेला आपण एक अमाऊंट न्यूमरेटरला म्हणजे वरती लिहितो, सेकंड अमाऊंट डिवाइड करतो, खाली लिहितो, आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी गुणिले 100 करतो. त्यामुळं जे सेंटेन्समधला पहिला वर्ड आहे तो आहे फॅक्टरी ओव्हरहेड, तो सुरुवातीला घ्यायचा. जो दुसरा वर्ड आहे तो त्यानं त्याला डिवाइड करायचं आणि पर्सेंटेज काढण्यासाठी गुणिले 100. आता ह्या ज्या सर्व अमाऊंट्स घ्यायचे आहेत त्यांनी काय सांगितलं बघा एक्झाम्पलमध्ये, हे सर्व ज्या अमाऊंट घ्यायच्या आहेत ह्या कोणत्या घ्यायच्या आहेत? तर लास्ट सेंटेन्स, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिव्हेलिंग इन द प्रिव्हियस इयर. ज्या पाठीमागच्या वर्षाच्या अमाऊंट आहेत, जी आपण कॉस्टशीट तयार केलेली आहे, ही पाठीमागच्या वर्षाची कॉस्टशीट आहे, त्या अमाऊंट्स घ्यायच्या. मग बघा आपल्याला कोणती अमाऊंट लागणार आहे? एक तर फॅक्टरी ओव्हरहेडची आणि सेकंड म्हणजे डायरेक्ट वेजेसची. बघा फॅक्टरी ओव्हरहेडची अमाऊंट किती होती? ती होती 45,000, आणि डायरेक्ट वेजेसची किती होती? ती होती 75,000. 45,000 आणि 75,000. बघा मग फॅक्टरी ओव्हरहेड घेतले 45,000 आणि डिवायडेड बाय डायरेक्ट वेजेस 75,000 गुणिले 100 आलं, गुणिले 100 केलं, पर्सेंटेज किती आलं? तर 60%. ओके. ह्या ज्या सगळ्या अमाऊंट त्यांनी सांगितलेल्या आहेत की द अमाऊंट शुड बी टेकन फॉर द लास्ट इयर. ज्या प्रिव्हियस इयरच्या अमाऊंट आहेत आणि प्रिव्हियस इयरची आपण ही कॉस्टशीट ऑलरेडी तयार केलेली आहे, त्या सर्व अमाऊंट्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. कोणती अमाऊंट आपल्याला लागणार होती? एकतर फॅक्टरी ओव्हरहेडची आणि सेकंड म्हणजे डायरेक्ट वेजेसची. फॅक्टरी ओव्हरहेडची अमाऊंट 1 मिनिट. बघा फॅक्टरी ओव्हरहेडची अमाऊंट 45,000 होती
आणि डायरेक्ट वेजेसची अमाऊंट किती होती तर 75,000. तीच आपण घेतली. फॅक्टरी ओव्हरहेड 45 डिवायडेड बाय डायरेक्ट वेजेस 75 गुणिले 100. पर्सेंटेज किती आलं तर पर्सेंटेज आलं 60%. ओके, आता या 60%चा अर्थ काय तर व्हॉट इट इंडिकेट्स दॅट फॅक्टरी ओव्हरहेड्स हे किती असतात जेवढे आपले डायरेक्ट वेजेस असतात त्याच्या 60%. म्हणजे फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती होतो तर जेवढे डायरेक्ट वेजेस आहेत त्याच्या 60% होतो. हा त्याचा अर्थ आहे. ओके, दिस इज फर्स्ट. सेकंड जे आपल्याला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचे काय सांगितलं बघा. आपण पहिलं फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज काढलं. त्यानंतर काय सांगितलं आहे अँड ऑफिस अँड सेलिंग ओव्हरहेड. ऑफिस ओव्हरहेड्स आणि सेलिंग ओव्हरहेड हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत पण ते आपल्याला एकत्र दिलेत. ऑफिस अँड सेलिंग ओव्हरहेड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. म्हणजे ऑफिस ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज वर्क्स कॉस्ट बरोबर काढायचं आहे आणि तसंच सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेजसुद्धा वर्क्स कॉस्ट बरोबरच आपल्याला काढायचं आहे. मग आपण पहिल्यांदा ऑफिस ओव्हरहेडचं घेऊया. बघा, सेकंड पर्सेंटेज ऑफिस ओव्हरहेड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. त्यांनी सांगितलं आहे ऑफिस ओव्हरहेडचं जे पर्सेंटेज आहे ते वर्क्स कॉस्ट बरोबर कॅल्क्युलेट करा. बघा, ऑफिस ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज वर्क्स कॉस्ट बरोबर. बघा आता एक्झाम्पलमध्ये आता पर्सेंटेज काढताना एक अमाऊंट वरती येईल, दुसरी अमाऊंट खाली आपण डिवाइड करतो आणि पर्सेंटेज काढण्यासाठी गुणिले 100. जो पहिला शब्द आहे ऑफिस ओव्हरहेड तो सुरुवातीला घ्यायचा ऑफिस ओव्हरहेड. जो दुसरा शब्द काय वर्क्स कॉस्ट त्यानं त्याला डिवाइड करायचं आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी गुणिले 100. आता ह्या अमाऊंट कोणत्या घ्यायच्या तर प्रिव्हियस इयरच्या. म्हणजे जी प्रिव्हियस इयरची कॉस्टशीट आपण ऑलरेडी तयार केलेली आहे त्या अमाऊंट आपल्याला सर्व घ्यायच्या आहेत. बघा मग कोणतं पर्सेंटेज आहे ऑफिस ओव्हरहेड आणि वर्क्स कॉस्ट. बघा अमाऊंट ऑफिस ओव्हरहेडची अमाऊंट किती होती तर 42,000 होती आणि दुसरं काय पाहिजे आपल्याला ऑफिस ओव्हरहेड आणि वर्क्स कॉस्ट. ऑफिस ओव्हरहेड 42,000 आणि वर्क्स कॉस्ट किती आली होती बघा तर ती होती 2,10,000. 42,000 भागिले 2,10,000. बघा इथं ऑफिस ओव्हरहेड 42,000 भागिले 2,10,000 गुणिले 100. पर्सेंटेज किती आलं पर्सेंटेज आलं 20%. आता ह्या 20%चा अर्थ काय होतो तर 20% म्हणजे की ऑफिस ओव्हरहेड किती असतात तर जेवढी आपली वर्क्स कॉस्ट आहे त्याच्या 20%. ओके, हा त्याचा अर्थ आहे. ओके, हे जे आपण पर्सेंटेज काढले कशामध्ये पर्सेंटेज काढले ऑफिस ओव्हरहेड आणि वर्क्स कॉस्टमध्ये आणि त्याचा आन्सर 20% आला आहे. 20%चा अर्थ हा की ऑफिस ओव्हरहेड्सचा खर्च किती असतो जेवढी आपली वर्क्स कॉस्ट आहे त्याच्या 20% एवढा खर्च येतो. ओके, हा त्याचा अर्थ ऑफिस ओव्हरहेड किती असतात वर्क्स कॉस्ट जेवढी आहे त्याच्या 20%. हे झालं सेकंड कॅल्क्युलेशन. आता थर्ड त्यांनी काय सांगितलं आहे सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज कशाशी काढायचे तर पुन्हा वर्क्स कॉस्टशी. मग तिसरं पर्सेंटेज लिहिलं. बघा तिसरं पर्सेंटेज सेलिंग ओव्हरहेड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड आणि त्याचं पर्सेंटेज कशाशी काढायचे तर वर्क्स कॉस्ट. पर्सेंटेज काढताना पुन्हा तोच नियम जो पहिला शब्द आहे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड तो वरती घेतला. दुसरा जो शब्द आहे वर्क्स कॉस्ट त्याने त्याला डिवाइड केलं डिवायडेड बाय वर्क्स कॉस्ट आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी गुणिले 100. अमाऊंट बघा पाठीमागची जी कॉस्टशीट तयार केली त्या अमाऊंट घ्यायचे आहेत. पहिली अमाऊंट आपल्याला कोणती लागणार आहे सेलिंग ओव्हरहेड आणि दुसरी वर्क्स कॉस्ट. बघा सेलिंग ओव्हरहेड किती होते सेलिंग ओव्हरहेड होते 52,500 आणि वर्क्स कॉस्ट किती होती तर 2,10,000. 52,500 भागिले 2,10,000. बघा इथं 52,500 भागिले 2,10,000 आणि गुणिले 100. आन्सर किती आलं तर 25%. आता ह्या 25%चा अर्थ काय होतो तर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेडचा खर्च किती जेवढी आपली वर्क्स कॉस्ट आहे त्याच्या किती टक्के तर 25%. पुन्हा एकदा बघा की आपलं सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज हे 25% आलं आहे. याचा अर्थ सेलिंगचा खर्च किती होतो जेवढी आपली वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 25% एवढा खर्च होतो. सेलिंगचा खर्च किती जेवढी वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 25%. हे आपल्याला पुढं जेव्हा नेक्स्ट इयरची कॉस्टशीट आपण तयार करणार आहोत त्यावेळेला हे सर्व पर्सेंटेज लागणार आहे. पुन्हा एकदा बघा सुरुवातीपासून फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज 60% आलं. ह्याचा अर्थ काय फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती जेवढे डायरेक्ट वेजेस आहेत त्याच्या 60%. जेवढे वेजेस असतील त्याच्या 60% खर्च हा फॅक्टरी ओव्हरहेडसाठी येतो. हा एक. सेकंड पर्सेंटेज काढलं ऑफिस ओव्हरहेडचं ते किती आलं 20%. ह्याचा अर्थ काय ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती जेवढी आपली वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 20%. ऑफिस ओव्हरहेड किती असतात वर्स्ट कॉस्टच्या 20%. आणि तसंच आपण आत्ता तिसरं रेशो काढला की
पर्सेंटेज, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनचं पर्सेंटेज आलं आहे 25%. त्याचा अर्थ सेलिंगचा खर्च किती होतो, जेवढी आपली वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 25% एवढा खर्च होतो सेलिंगसाठी. ओके, हे थर्ड झालं. आणि आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये आणि काय मेन्शन केलं आहे बघा, की फॅक्टरी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. कंपनीला जेवढा प्रॉफिट आधी होत होता तेवढाच प्रॉफिट कंपनीला आत्ता देखील मिळवायचा आहे. मग आता प्रॉफिट पर्सेंटेज आपण काढूया. म्हणून चौथं पर्सेंटेज घेतलं, प्रॉफिट पर्सेंटेज. आता प्रॉफिट कसा काढायचा आहे, तर पाठीमागच्या वर्षाची जी आपण कॉस्टशीट तयार केलेली आहे बघा, पाठीमागच्या कॉस्टशीटमध्ये प्रॉफिट किती होता, प्रॉफिट होता 60,900 आणि त्याला टोटल कॉस्ट किती होती 3,04,500. ओके, मग ह्या प्रॉफिट किती पर्सेंट होता, त्यासाठी आपल्याला प्रॉफिट पर्सेंटेज काढावं लागेल. म्हणून प्रॉफिटचं पर्सेंटेज आपण टोटल कॉस्टवरती काढलंच कॅल्क्युलेट केलं जातं. म्हणून फॉर्म्युला लिहिला, प्रॉफिट पर्सेंटेज काढायचं म्हणून प्रॉफिट घेतला सुरुवातीला, प्रॉफिट डिवायडेड बाय त्याचं कंपॅरिझन आपण केलं टोटल कॉस्ट बरोबर आणि पर्सेंटेज काढण्यासाठी गुणिले 100. बघा, प्रॉफिट होता 60,900, तो घेतला डिवायडेड बाय टोटल कॉस्ट. बघा, टोटल कॉस्ट होते 3,04,500 आणि गुणिले 100. प्रॉफिटचं पर्सेंटेज किती आलं आहे बघा, 60,900 इंटू डिवायडेड बाय 3,04,500 इंटू 100. प्रॉफिट पर्सेंटेज आलं आहे 20%. ओके, तिथे दिसत नसेल, प्रॉफिट पर्सेंटेज किती आलं तर 20% एवढा प्रॉफिट आलेला आहे. पाठीमागच्या वर्षी प्रॉफिट होता 60,900, त्याचं कंपॅरिझन आपण प्रॉफिट हा कॉस्टवरती कॅल्क्युलेट करतो म्हणून प्रॉफिटचं कंपॅरिझन कॉस्ट बरोबर केलं, टोटल कॉस्ट आणि गुणिले 100 करून प्रॉफिट आपला आला 20%. आणि त्यांनी सांगितले कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. म्हणजे ह्याचा अर्थ आपण जी पुढच्या वर्षाची कॉस्टशीट तयार करणार आहोत त्यामध्ये जेवढी काही टोटल कॉस्ट आपली येईल त्या टोटल कॉस्टमध्ये 20% हा प्रॉफिट ॲड करायचा आहे. ओके, आता आपण नेक्स्ट इयरची कॉस्टशीट तयार करूया. त्यांनी आपल्याला काय विचारलं आहे बघा, तर इन 2017-18 फॅक्टरी रिसिव्ड वन ऑर्डर. त्यासाठी मटेरियल लागणारे 1,20,000, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 75,000 आणि आपल्याला त्याची प्राईस किती असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. म्हणजे जसं आपण पाठीमागच्या वर्षाची कॉस्टशीट तयार करून आपण सेल्सपर्यंत पोहोचलो होतो, सेम त्याच फॉर्मॅटप्रमाणे आपल्याला नेक्स्ट इयरची सुद्धा कॉस्टशीट तयार करायची आहे, फक्त ती पुढच्या वर्षाची, म्हणून त्याला इस्टिमेटेड कॉस्टशीट असं आपण म्हणतो. म्हणून बघा, आपण इस्टिमेटेड कॉस्टशीट तयार करूया. पहिल्यांदा कंपनीचं नाव मेन्शन केलं, सनशाईन लिमिटेड. ही इस्टिमेटेड कॉस्टशीट आहे म्हणून त्याला सेकंड लाईनला लिहिलं इस्टिमेटेड कॉस्टशीट. आणि ही कोणत्या वर्षाचे, 17-18चे, म्हणून फॉर द इयर 2017-18. 2 कॉलम तयार केलेत. फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर्स, सेकंड कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज. ओके, आपण ज्याप्रमाणे कॉस्टशीट तयार केली आहे पाठीमागच्या वर्षाची त्याच फॉर्मॅटमध्ये, फक्त आता अमाऊंट घेताना ज्या 2017-18च्या आपल्याला अमाऊंट दिलेल्या आहेत, कोणकोणत्या, डायरेक्ट मटेरियलची अमाऊंट 1,20,000 आणि डायरेक्ट लेबर म्हणजेच डायरेक्ट वेजेसची अमाऊंट 75,000 ही घ्यायची. बघा, इस्टिमेटेड कॉस्टशीटमध्ये फर्स्ट स्टेप काय असते, फर्स्ट स्टेप इज टू कॅल्क्युलेट प्राईम कॉस्ट. आणि वी नो दॅट प्राईम कॉस्ट मीन्स अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. मग आपल्याला डायरेक्ट मटेरियल किती दिलेत बघा, डायरेक्ट मटेरियल आहे 1,20,000 आणि डायरेक्ट वेजेस किती आहेत तर 75,000. तेच अमाऊंट घेतल्या, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस 75,000, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिले नाहीत सो डॅश केलं, टोटल किती आली 1,95,000 आणि दिस टोटल इज कॉल्ड ॲज अ प्राईम कॉस्ट. This is first step. We know that prime cost means a sum of direct material, direct wages and direct expenses. आपल्याला जे नेक्स्ट इयरची इन्फॉर्मेशन दिली आहे, ज्या अमाऊंट दिल्या त्या अमाऊंट घेऊन आपण ही कॉस्टशीट तयार करतोय. सो प्राईम कॉस्ट किती आली आपली तर 1,95,000. दिस इज फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज ओव्हर. नाव द सेकंड स्टेप इज टू ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड. करेक्ट. सो हेडिंग इज ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. आता फॅक्टरीचा खर्च किती घ्यायचा तो आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये रेडीमेड दिलेला नाही, तर त्याचे आपल्याला पर्सेंटेज सांगितले आहेत आणि आपण पर्सेंटेज किती कॅल्क्युलेट केलं आहे बघा, तर पहिल्यांदा फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज किती आलं आहे तर ते आलं आहे 60%. आणि मगाशीच अर्थ सांगितला, ह्याचा अर्थ काय, फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज 60%. कशाचे 60% तर डायरेक्ट वेजेसच्या, जेवढे आपले डायरेक्ट वेजेस आहेत त्याच्या 60%. मग आपल्या एक्झाम्पलमध्ये बघा, एक्झाम्पलमध्ये वेजेसची अमाऊंट किती घेतलेली आपण चालू वर्षाची, करंट इयरची. आपण बघा पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करताना आपण प्रिव्हियस इयरच्या अमाऊंटवरून कॅल्क्युलेट केले, कारण त्यांनी एक्झाम्पलमध्ये मेन्शन केलेलं की पर्सेंटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट्स ऑफ प्रिव्हेलिंग प्रिव्हियस इयर.
पाठीमागचे ज्या वर्षाचे अमाऊंट्स आहेत त्याच्यावरून पर्सेंटेज काढायचे होते ते आपण कॅल्क्युलेट केले. ते 60%, 20%, 25% आले. आता जी पुढच्या वर्षाची कॉस्टशीट आपण तयार करतो 2017-18ची, त्यामध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज किती आलं होतं तर 60%. कशाच्या 60%? तर डायरेक्ट वेजेसच्या. मग बघा आपले चालू वर्षाचे वेजेस किती आहेत तर 75,000 आहेत, बरोबर. करंट इयरचे वेजेस किती रुपये आहेत बघा, तर वेजेसची अमाऊंट आहे 75,000 आणि त्याच्या किती टक्के सांगितले, आपलं आन्सर आहे 60%. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड ब्रॅकेटमध्ये 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आपले वेजेस 75,000 आहेत, त्याचे 60% म्हणजे किती आलं तर ते 45,000. ओके, करंट इयरच्या अमाऊंट घ्यायच्या आणि पर्सेंटेज हे कॅल्क्युलेट केलेले त्यानं मल्टिप्लाय करून फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च आला 45,000. आपले प्राईम कॉस्ट होती 195, त्यात 45,000 ॲड केले, बेरीज किती आली तर 2,40,000. आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळते म्हणून हेडिंग दिलं फॅक्टरी कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट. फॅक्टरी कॉस्टचं दुसरं नाव काय आहे तर वर्क्स कॉस्ट. ते किती आली 2,40,000. सेकंड स्टेप इज ओव्हर. पहिल्यांदा फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केले. नेक्स्ट स्टेप इज टू ॲड ऑफिस ओव्हरहेड म्हणून हेडिंग दिलं ॲड ऑफिस ओव्हरहेड. आता ऑफिस ओव्हरहेड किती घ्यायचे तर आपण पर्सेंटेज काढले बघा. ऑफिस ओव्हरहेडचा पर्सेंटेज किती आहे तर 20%. कशाचे 20%? जेवढी वर्क्स कॉस्ट असेल त्याच्या 20%. मग बघा आपली वर्क्स कॉस्ट किती आलेली आहे 2,40,000 आलेले, बरोबर. त्या 2,40,000 वर्क्स कॉस्टच्या 20% म्हणून ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. आपली वर्क्स कॉस्ट 2,40,000 आहे, त्याच्या 20% म्हणजे अमाऊंट येते 48,000. जी वर्क्स कॉस्ट आपण इथं कॅल्क्युलेट केली आहे 2,40,000 रुपये. बघा इथं वर्क्स कॉस्ट किती कॅल्क्युलेट केली होती 2,40,000, त्याच्यावर 20% म्हणजे 48,000 ते ॲड केले आणि रे सोडून खाली बेरीज आली. बेरीज किती आली 2,88,000, 2,88,000. आणि जसं मगाशी फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यावर आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळते तसं ऑफिस ओव्हरहेड ॲड केल्यावर आपल्याला मिळतं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणून त्याला हेडिंग दिलं आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. किती आलं 2,88,000. ओके, हे झालं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड करून झाले, ऑफिस ओव्हरहेड ॲड करून झाले. आता शेवटचे ते म्हणजे ॲड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. आता सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड किती घ्यायचे तर आपण पर्सेंटेज बघा कॅल्क्युलेट केले. सेलिंगचा खर्च किती असतो तर 25%. कशाच्या 25% तर वर्क्स कॉस्टच्या. बघा आपल्या वर्क्स कॉस्ट किती आहे मगाशीच आपण कॅल्क्युलेट केली आहे. वर्क्स कॉस्ट आहे आपले 2,40,000 आणि त्याचे किती टक्के सांगितले तर सेलिंगचा खर्च किती 25%. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये लिहिले 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट जेवढी असेल किती आपली वर्क्स कॉस्ट तर 2,40,000 एवढी आहे त्याच्या 25%. आणि एक्झाम्पलमध्ये एक सेंटेन्स आहे बघा की बघा कुठे दिलेलं आहे तर अज्युम दॅट सेलिंग ओव्हरहेड हॅव गॉन अप बाय 15%. सेलिंगचा खर्च 15% वाढलेला आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. म्हणून इथं लिहिलं की सेलिंगच्या ॲड सेलिंग ओव्हरहेड ब्रॅकेटमध्ये आपलं पर्सेंटेज किती 25% आलेलं होतं. सेलिंगचा पर्सेंटेज 25% आलेलं कशाच्या वर्क्स कॉस्टच्या. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्टच्या 25% आणि प्लस 15% खर्च इन्क्रीज झालेला आहे. आता बघा आपली वर्क्स कॉस्ट किती आली होती. आपली वर्क्स कॉस्ट होती 2,40,000. त्या 2,40,000च्या 25%. 2,40,000च्या 25% जर आपण केलं तर ते येतं 60,000, 60,000 येतं. आणि त्या 60,000मध्ये प्लस 15%. 60,000मध्ये 15% ॲड केल्यानंतर अमाऊंट येते 69,000. हे कसं कॅल्क्युलेट केले पुन्हा बघा. आपलं सेलिंगचं पर्सेंटेज हे 25% आलेलं आहे. कशाच्या 25% वर्क्स कॉस्टच्या. म्हणून आपली वर्क्स कॉस्ट आहे इथं बघा किती आहे. वर्क्स कॉस्ट आहे 2,40,000 त्याच्या 25% घेतलं 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. 2,40,000च्या 25% रक्कम येते 60,000, 60,000 आणि त्यांनी सांगितले तो खर्च 15%नं वाढलेला आहे म्हणून 60,000मध्ये 15% ॲड केले. 60,000च्या 15% म्हणजे 9,000. 60 आणि 9 अमाऊंट येते टोटल किती 69,000. 69,000 हा झाला सेलिंगचा खर्च. आणि सेलिंगचा खर्च ॲड केल्यानंतर रे सोडून बेरीज खाली घेतली. सेलिंगचे खर्च ॲड झाले की सगळे खर्च झाले त्यामुळे येणाऱ्या टोटलला आपण म्हणतो टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट किती आली आपली 3,57,000. ओके, सो इट इज टोटल कॉस्ट 3,57,000. आणि त्या टोटल कॉस्टमध्ये आपण प्रॉफिट ॲड करतो. सो ॲड प्रॉफिट. आपण प्रॉफिटचं पण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बघा. प्रॉफिट पर्सेंटेज किती आलेलं आहे तर प्रॉफिट पर्सेंटेज इथं आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं 20%. कशाचे 20% तर टोटल कॉस्टच्या.
बरोबर. मग आपली टोटल कॉस्ट किती आली आहे 3,57,000 त्याचे 20%. 3,57,000चे 20% म्हणजे प्रॉफिट आला 71,400. आपली जी टोटल कॉस्ट आहे आपण बघा जे प्रॉफिट पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं होतं ते 20% आन्सर आलेलं होतं आणि कशाच्या 20% तर टोटल कॉस्टच्या. त्यामुळे आपल्या इथं या एक्झाम्पलमध्ये टोटल कॉस्ट आली आहे 3,57,000 त्याचे 20% म्हणजे 71,400 येतं आणि टोटल कॉस्टमध्ये प्रॉफिट ॲड केल्यानंतर मग आपल्याला सेल्स मिळतो ते किती 4,28,400. ओके. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑन द प्रिपरेशन ऑफ इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तयार करताना पहिल्यांदा 31 मार्च 2017ची इन्फॉर्मेशन दिली होती. त्याच्यावरून आपण त्या वर्षाची कॉस्ट शीट इझिली तयार केली. त्यानंतर आपल्याला सांगितलेलं की नेक्स्ट इयरच्या मध्ये एक आपल्याला ऑर्डर करायची आहे. त्यासाठी मटेरियलचा खर्च हा 1,20,000 एवढा येईल आणि वेजेसचा खर्च 75,000 एवढा येईल. एवढे दोनच खर्च सांगितलेले. पण फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती होईल, ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती, सेलिंग ओव्हरहेडचा खर्च किती ते आपल्याला दिलेले नव्हते. मग त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं की फॅक्टरी ओव्हरहेडचा पर्सेंटेज काढा डायरेक्ट वेजेसशी, त्यानंतर ऑफिस ओव्हरहेडचा पर्सेंटेज काढा वर्स्ट कॉस्टची, त्यानंतर सेलिंग ओव्हरहेडचा पर्सेंटेज काढा वर्स्ट कॉस्ट बरोबर. ओके. आणि ते पर्सेंटेज कोणत्या अमाऊंटवरून पर्सेंटेज काढा तर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रिव्हियस इयर. पाठीमागच्या वर्षाच्या ज्या काही अमाऊंट्स आहेत पाठीमागच्या वर्षाची ही कॉस्ट शीट आपण तयार केली आहे याच्या अमाऊंट वापरून पर्सेंटेज काढा. म्हणून आपण ते पर्सेंटेज काढलं. पहिलं फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज काढलं डायरेक्ट वेजेस बरोबर. सेकंड ऑफिस ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज वर्स्ट कॉस्ट त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे. थर्ड सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज वर्स्ट कॉस्ट बरोबर. आणि त्यांचं लास्ट सेंटेन्स एक आहे की कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट म्हणून प्रॉफिटचं देखील पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट आपण केलं. ओके. आणि ते आलं 20%. आणि ह्या पर्सेंटेजचा अर्थ काय पुन्हा एकदा पहा. फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज 60% आलं. ह्याचा अर्थ फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च किती होतो जेवढे वेजेस आहेत त्याच्या 60%. सेकंड पर्सेंटेज आपण काढलं ऑफिस ओव्हरहेड. आन्सर आलं 20%. ह्याचा अर्थ ऑफिस ओव्हरहेडचा खर्च किती जेवढी वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 20%. थर्ड सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज 25% आलं. याचा अर्थ सेलिंगचा खर्च किती होतो जेवढी वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 25% एवढा होतो. ओके. आणि प्रॉफिटचं पर्सेंटेज आलं 20%. कशाच्या तर टोटल कॉस्टच्या. जेवढी आपली टोटल कॉस्ट असेल त्याच्या 20% एवढा आपला प्रॉफिट आहे. ओके. ज्या चालू वर्षाचा नेक्स्ट इयरच्या अमाऊंट दिल्या होत्या त्या आपण घेतल्या मटेरियलच्या अमाऊंट आणि वेजेसच्या अमाऊंट. प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली आणि नंतर त्यामध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड जे पर्सेंटेज आहे ते आपण ॲड केलं. ऑफिस ओव्हरहेड आणि सेलिंग ओव्हरहेड ॲड केले. फक्त आता फॅक्टरी ओव्हरहेड घेताना वेजेसच्या 60% वेजेस कोणते घ्यायचे तर जे चालू वर्षाचे आपले वेजेस आहेत बघा फॅक्टरी ओव्हरहेड किती घ्यायचे वेजेसच्या 60%. वेजेस कोणते तर चालू वर्षाचे वेजेस त्याच्या 60%. त्यानंतर ऑफिस ओव्हरहेड सांगितले वर्स्ट कॉस्टच्या 20%. वर्स्ट कॉस्ट जे चालू वर्षाचे आहे 2,40,000 त्याच्या 20%. त्यानंतर सेलिंग ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज 25% ऑफ वर्स्ट कॉस्ट आहे. वर्स्ट कॉस्ट कोणती जी चालू वर्षाची वर्स्ट कॉस्ट आहे त्याच्या 25%. आणि याप्रमाणे इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही तयार केली जाते. ओके. आणि in this way we prepare the estimated cost sheet. Okay, you should note down this example and solution in your notebook. Okay, thank you very much.